ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 31 ਤੱਕ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਤਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਗੂੰਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਨਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਠਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰ ਹਟੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। अज साडे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा साडे नाल गलबात करना चाहते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आकाश बनाया ना, जिसने सब कुछ बनायागा, उस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, उसनों कोई भी इंसान देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंसान के जीवन के विच पाप है और वो परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर ने, और इंसान पाप की वजह से करके वो परमेश्वर तो दूर है। इसलिए परमेश्वर जब भी कोई गल करते हैं, परमेश्वर जब भी कोई काम करते हैं, तो वो अपने दास लोगों के राही वचन के राही ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। इसलिए अगर किसी भी इंसान ने उस परमेश्वर को देखना हो ना, तो उन्हें मरना पैंदा है। मरण तो बाद ही वो इंसान परमेश्वर के सामने जा सकता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया सीगा, जो इस धरती पर पहला जोड़ा सीगा, तद अजिहा नहीं सीगा। तद परमेश्वर ने इंसान को अपने हत्थों नाल बनाया सीगा, अपने जैसा बनाया सीगा। जिस तरह परमेश्वर के दो हथ ने, इसी तरह साढ़े भी दो हथ ने। जिस तरह परमेश्वर के दो पैर ने, इसी तरह साढ़े भी दो पैर ने। मतलब जिस तरह इंसान है उसी तरह परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा गा कि परमेश्वर इंसान को मिलने के लिए आते सीगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उस इंसान के कोई घर सीगा, ना सोना चांदी, ना कोई गड्डी, इत्थों तक कि इंसान के कोल कपड़े भी नहीं सीगे। लेकिन फिर भी देखो, जो इंसान है, आदम है, जो हवा की, जो दुनिया का पहला जोड़ा सीगा, आदम पिता हवा माता, पूरे संसार के विच जिन्ने भी लोग ने, सारे का जो पिता का वो आदम है, सारे की जो माता की वो हवा की। इन्हों परमेश्वर ने ना तो कोई घर दिता, ना कोई रुपया पैसा, ना सोना चांदी, इतों तक कपड़े भी नहीं दिते। लेकिन जो आकाश है ये इन्होंने लोगों के रहने के लिए छत सीगी, और पूरी धरती इन्होंने रहने के लिए परमेश्वर ने दी सीगी। परमेश्वर मिलन आते सीगे, आदम बहुत खुश सीगा, हवा बहुत खुश सीगे। इन्हों के जीवन के कोई दुख नहीं,
कोई बीमारी नहीं, कोई सराफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतों तक कमाई करने का फिक्र भी नहीं। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि जो हवा की वो बहुत खुश सी, हवा वो बहुत खुश सी। कोई दस सकता है कि हवा क्यों खुश सी? क्योंकि उसकी सस नहीं सी कोई। अज ज़्यादातर यही होंदा है, अज जिहड़े नूहां ने वो अपनी सस तो परेशान ने, लेकिन हवा की कोई सस ही नहीं सी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ध्यान नाल सुणियो। आदम के जीवन दे विच कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसका कारण क्योंकि परमेश्वर नाल संगति सीगी। परमेश्वर ने उन्होंने अपने हाथों नाल बनाया सीगा। लेकिन एक गल परमेश्वर ने कही सीगी कि जो बाग सीगा वो जिन्ने भी फल सीगे वो सारे फल आदम ते हवा ने खाने सीगे। लेकिन एक जो दरख्त सीगा भले ते बुरे का दरख्त, उसका जो फल सीगा वो नहीं खाना सीगा। चलो कुछ भी होया, वो भरमाए गए, वो बहकावे विच आ गए, उन्होंने फल खा लिया। फल खाने तो बाद की होया कि जो परमेश्वर नाल संबंध सीगा, जो परमेश्वर के नाल रिश्ता सीगा वो टुट चुकिया सीगा। और टुटन तो बाद हुण जो संगति है, इंसान परमेश्वर नाल संगति नहीं कर सकता। हुण जिन्ने भी लोग पैदा हो रहे सीगे आदम ते हवा तो, वो सारे पाप दे विच पैदा हो रहे सीगे। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति विच कि परमेश्वर ने आदम को बनाया सीगा अपने जैसा, अपने स्वरूप के उपर। सारे ने पढ़े ने बाइबल विचों, सुनिया ना इदां? ये पवित्र बाइबल है जो परमेश्वर ने लिखाया गा। ये लिखा होया गा कि परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया सीगा, अपने स्वरूप के उपर बनाया सीगा। लेकिन जो आदम ने गलती की थी, हवा ने पाप किया, तो उस तो बाद की होया? बाइबल में लिखा गा, एक वचन पढ़ो मेरे नाल, उत्पत्ति ओदा 5 अध्याय उत्पत्ति ओदा 5 अध्याय ओदा 3 वचन पढ़ो। आदम 130 वरियां दा होया ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਜੰਮਿਆ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर ने जो आदम को बनाया सीगा तो कैसा बनाया सीगा? अपने जैसा, अपने वर्गा बनाया सीगा। लेकिन जो आदम ने पाप किया, उसकी पत्नी ने पाप किया, तो उस तो बाद जब उन्होंने एक बेटा होयागा तो कैसा होयागा? आदम जैसा होयागा। वो परमेश्वर जैसा नहीं है। गल बहुत ध्यान नाल सुनिया, एक बार फिर पढ़ो जी। ਆਦਮ 130 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਤ ਰੱਖਿਆ। जो बेटा होया कैसा होया? आदम जैसा। आदम की हो चुकिया सीगा? वो तो पापी हो चुकिया सीगा। आदम के अंदर की आ चुकिया सीगा? वो तो पाप आ चुकिया सीगा। हुण जिन्ने भी लोग पैदा हो रहे सीगे धरती उपर, आदम का बेटा सेत पैदा होया, वो भी पाप दे विच। उस तो बाद जिन्ने लोग पैदा होए सारे पाप दे विच। हुण इंसान की है? वो तो पाप दे विच मर रहा है। जबकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया मरण के लिए नहीं बनाया सीगा। परमेश्वर ने इंसान को अगर पैदा किया गा मिट्टी विचों, परमेश्वर ने बनाया गा तो इंसान को मरण के लिए नहीं पैदा किया सीगा। परमेश्वर ने की किया सीगा कि भले ते बुरे का जो दरख्त है उसका फल तुसी नहीं खाना। जिस दिन खाओगे की होवोगे? उस दिन मरोगे। गल बहुत ध्यान नाल सुनियो। जिस दिन तुसी ये फल खाओगे उस दिन मरोगे। ਇਹਦਾ मतलब कि अगर आदम ते हवा अज तक फल ना खाते कि वो मर जाते? हालेलुया। कि आदम ते हवा अगर अज तक फल ना खाते कि वो मरते? नहीं मरते, कदे भी नहीं मरते थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुसी फल खाओगे
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਦਮ ਹਵਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਆਦਮ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪਾਪ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਬਣਾਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਚਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਆਏ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਸਵਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੰਗੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਕੋੜੀ ਸੀਗੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਹਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਹਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇਖ, ਜੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2:5 ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਮਝੋ। ਜਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ। ਦੇਖੋ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ 2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆ ਵਧੀਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਬਣੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇਖ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਅਧਰੰਗੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਰੋਗਣ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? हे ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੱਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੁਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੰਧਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਾ।
परमेश्वर ने साडा अभिषेक कीता। पास्टर जी मेरे नाल बैठे ने। साडा इक्को दिन बपतिस्मा होयागा और जिस दिन साडा बपतिस्मा होयागा उसे दिन सानू पवित्र आत्मा मिलेगा और उसे दिन तो परमेश्वर ने साडा इस्तेमाल करना शुरू किया। अज 2022 तकरीबन 10 साल तो ऊपर जा चुके हैं। सानू असी परमेश्वर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर साडा इस्तेमाल करते हैं। किसी के जीवन के कैसी भी समस्या की कोई भी परेशानी है, असी वही समस्या लेके परमेश्वर के कोल जाने हैं और परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो सच्चाई है वो इंसान के कोल लेके आने हैं। मतलब यही काम परमेश्वर ने सानू दिता काम करने के लिए और सानू ही नहीं हर एक उस इंसान नू कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, ताकि परमेश्वर भी कहते हैं कि तुसी मेल मिलाप कराओ। हालेलुया। ये मेल मिलाप की जो सेवा की ये प्रभु यीशु मसीह ने हर एक इंसान को दी हुई है। गल बहुत ध्यान नाल सुनियो। प्रभु यीशु मसीह ने यही काम किया इस संसार के विच आके। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ कर सकते हैं। एक वचन पढ़ो मेरे नाल, गलातियां 3 अध्याय 20 वचन। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, परंतु परमेश्वर ਇੱਕੋ है। हालेलुया। जो विचोला गा वो कदे एक तरफा नहीं होंदा। विचोला वो दो तरफा होंदा गा। मतलब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। संसार के विच आए, इंसान बन के आए, उन्होंने इंसान की कमजोरी को देखा, इंसान को जानिया, करीबी नाल जानिया, बहुत बरीकी नाल देखा कि इंसान कितना कमजोर है, कितना बेबस है और वही गल्लां लैके वो परमेश्वर कोल जांदे सीगे। परमेश्वर दी गल्लां लैके वो इंसान दे कोल आउंदे सीगे। हुण देखो जो प्रभु यीशु मसीह अन्ने नूं अखां दे सकदा गा, लंगड़े तोड़ सकदा गा, बीमारां नूं चंगे कर सकदा गा, कोड़ियां दे कोड़ दूर कर सकदा गा, इत्थों तक कि मुर्दे जिउंदे कर सकदा गा। वो की नहीं कर सकते? वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक गल बहुत ध्यान नाल सुनियो, मैं तुहानूं छोटी जी स्टोरी सुनावांगा। एक बार एक राजा सीगा, राजा जो लोगों पर राज करता गा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ काफ़ी लोग सीगे, काफ़ी बड़ी प्रजा सी ਉਹਦੀ। लेकिन ਉਹਦੇ राज ਦੇ ਵਿੱਚ एक मंत्री सीगा जो प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਉੱਪਰ विश्वास करता सीगा। ਤਾਂ ਉਹ मंत्री की करता सीगा, हर बार प्रभु यीशु मसीह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ कि देखो प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह बीमारां ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, देखो प्रभु यीशु मसीह मुर्दे जिंदा कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ जो राजा सीगा उसने कई बार सुनिया सीगा। एक बार राजे ने सवाल किया, गल बहुत ध्यान नाल सुनियो। एक बार उस राजे ने उस मंत्री को सवाल किया कि मंत्री मेरी गल सुन, जे तेरा प्रभु यीशु मसीह एडा ही चमत्कारी सीगा, जे तेरा प्रभु यीशु मसीह इन्ना ही शक्तिशाली सीगा, जे तेरा प्रभु यीशु मसीह मुर्दे नूं जिउंदा कर सकदा सीगा, जे तेरा प्रभु यीशु मसीह बीमारां नूं चंगे कर सकदा सीगा, तां फिर वो सलीब दे उपर मरिया क्यों? हालेलुया। फिर वो सलीब पर क्यों मरिया? क्यों ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ? क्यों ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? अगर वो लोगों को बचा सकता सीगा तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? मंत्री चुप। और मंत्री ने गल कही, राजा मैं समा आउण ते तेनों इस गल का उत्तर जरूर देवांगा, मैं तेनों समा आउण ते इस गल का जरूर उत्तर देवांगा। गल बहुत ध्यान नाल सुनियो। उस तो बाद कुछ समा निकलिया, हो सकता तुहाडे मन दे विच भी गल होवे कि अगर प्रभु यीशु मसीह एडे वड्डे काम कर सकता गा, प्रभु यीशु मसीह मतलब 4-4 दिन मुर्दे नूं जिंदा कर सकता गा, प्रभु यीशु मसीह खुद भी मुर्दे में जी उठ सकते हैं, तो फिर वो मरे क्यों? हो सकता गा
ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 25-30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਆਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਆਇਆਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ ਗੇਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤੈਰਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਤਲਾ ਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਬੇਹੂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਉੱਤਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਕਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾਗਾ, ਲੰਗੜੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਗੀ 25-30 ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
लेकिन ये संसार ये तो उस प्रभु यीशु मसीह का पूरा जो संसार है ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੰਪ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਰਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠਕਵਾ ਲਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੇ ਦਾ ਤਾਜ ਰਖਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਸਾ ਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੇ ਕਿਉਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 31 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਕੜਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ 27। ਤਦ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆਗਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆਗਾ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਇੱਕ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵਿਚੋਲਾ। ਆ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ? ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 28 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਨਵਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਠਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਤਾਜ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੱਗ ਬਣਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ? ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਠੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੂ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੰਗੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਥੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰ ਹਟੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਏ, ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਵਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ, ਸਵਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕੈਸਾ ਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੇਖ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान बेबस है, इंसान कमजोर है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा दिता का। वो पवित्र आत्मा इंसान को दिता का ताकि इंसान की है वो पवित्र आत्मा की सहायता नाल वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी कर सके। ये विचोला गा जो दोनों तरह को एक करना चाहता गा। ये विचोले का काम है, विचोले का काम है कि जो दोनों तरह को की है वो एक करना चाहता है। और जो जो कमजोरी सी इंसान दे विच वो सारी कमजोरियां परमेश्वर सामने लेके गया और बेनती करता गा, सिफारिश करता गा, ऐ मेरे पिता दे पवित्र आत्मा ना लोगों नूं, ए पवित्र आत्मा तो बिना कुछ कर नहीं सकते। ऐ मेरे पिता मैं बेनती करदा गा कि वो पवित्र आत्मा दे देना लोगों नूं। ए बेबस ने, ए कमजोर ने, ए लाचार ने, ए बिना पवित्र आत्मा तो कदे भी आज्ञाकारी नहीं कर सकते। देखो एक विचोला होने के नाते वो तुहाडे लई सिफारिश करदा गा, वो साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ सिफारिश करदा गा। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, सचमुच प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई विचोला नहीं है। यीशु मसीह ने कोई पर्दा नहीं रखा, प्रभु यीशु मसीह ने किसी तरह का कोई भी पर्दा नहीं रखा, ना तो इंसान के लिए ना परमेश्वर के अगे। सारिया गल्लां प्रभु यीशु मसीह ने खोल के रख दित्तियां ने। सचमुच परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो इंसान है वो बचाया जाए। परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो इंसान है वो परमेश्वर के राज में चला जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इंसान चाहता है। देखो ये धरती उपर इंसान एक परदेसी है, एक मुसाफिर है। ये समा पूरा करके इंसान ने वापस जाना गा, लेकिन उत्थे जान दे लई उत्थे जान पहचान का होना बहुत जरूरी है। उत्थे तुहाडी जगह होनी बहुत जरूरी है, लेकिन वो तुसीं नहीं कर सकते तैयार। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸੀਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ अपना रिश्ता अगर तुसी परमेश्वर नाल बनाउणागा तां तुसी अज ही
अपना विचोला प्रभु यीशु मसीह बनाओ, ताकि प्रभु यीशु मसीह तुहाडे जीवन दे विचों वो सारे सराफ दूर करन, वो सारी समस्या दूर करन और तुहाडे जीवन दे विचों वो शैतान दे सारे बंधन तोड़ देन। इसलिए तुहानूं एक विचोले की जरूरत है और वो विचोला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो सारे अपनी अखां बंद करिए, अपने सिरां नूं झुकाइए और कोई भी जन अपनी अख ना खोले और कोई जन प्रार्थना ना करे। सिर्फ और सिर्फ सुन सुनने का समा है, क्योंकि परमेश्वर वो साडे विचकार ने। अपनी अखां बंद रखिए, कोई आवाज़ ना करे, कोई गल्ला ना करे, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी वो साडे विचकार है। अज हो सकता है तुहाडा रिश्ता संसार दे विच जुड़िया होवे, हो सकता है तुहानूं पति मिल गया होवे, तुहाडी पत्नी मिल गई होवे, लेकिन जिथों आए हैं उत्थे वापस जाना गा। उत्थे जाण दे लई ना तो किसी का पति, ना किसी की पत्नी, ना किसी के रिश्तेदार, ना किसी के भैन भाई उत्थे कोई सिफारिश नहीं कर सकता, ना सानू कोई उत्थे लेके जा सकता है। लेकिन उत्थे लेके जाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि रास्ता प्रभु यीशु मसीह है, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, जीवन प्रभु यीशु मसीह है और नवे नियम का विचोला ही प्रभु यीशु मसीह है। उस विचोले की लोड़ है तुहानूं, उस विचोले की जरूरत है तुहानूं कि अज तुसीं तैयार हो कि तुसीं अपना विचोला प्रभु यीशु मसीह नूं बना लो। और जो तुहाडा रिश्ता टुटिया होयागा, जिहदे करके तुहाडे जीवन दे विच समस्या गई, तुहाडे जीवन दे विच शांति नहीं है, तुहाडे जीवन दे विच शैतान दे बंधन काम कर रहे हैं, तुहाडे जीवन दे विच लाचारी है, तुहाडे जीवन दे विच बेबसी है, तुहाडे जीवन दे विच शैतान दी आत्मावां काम कर रही ने, अज जिसदे करके तुसीं परमेश्वर दे कोलों दूर हो। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडा रिश्ता परमेश्वर दे नाल बन जाए, तुसीं परमेश्वर दे नेड़े आ जाओ, तो अज तुहानूं एक विचोले की लोड़ है और वो विचोला प्रभु यीशु मसीह है। अज तुसीं कहो प्रभु यीशु मसीह नूं कि प्रभु यीशु मसीह तुसीं मेरे लिए जलील होए, प्रभु यीशु मसीह मेरे कारण तुहाडा ठट्ठा किया गया, तुहाडा मजाक किया गया, लेकिन मैं तुहानूं विचोला बनाउणागा कि जो मेरा रिश्ता टुटिया होयागा, मेरा रिश्ता परमेश्वर नाल जोड़ दो, मेरा रिश्ता परमेश्वर दे नाल बन जाए, ताकि मैं जब भी संसार छड्डां मैं स्वर्ग दा वारिस होवां। इस वचन नूं समझ सकिए, इस नूं मन सकिए, इस दे अनुसार जीवन जी सकिए। इस वचन की आशीष नाल प्रभु यीशु मसीह सानूं सब नूं भर देण। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया।